हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करूची। या पूर्व क्लास रे आमे देखिथिले अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ता भितरु गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक आमे कवर कले पिपिली वार जोठी कि जय राजगुरुंकर प्रमुख भूमिका थिला एवं ता सहित राजा मुकुंद देव एवं ता सहित खोर्धा को किभଳି ब्रिटिशर्स माने ऑक्युपाई कले सेई सब जानिले। आज आउ गोटे इंपोर्टेंट रिबेलियन आउ गोटे इंपोर्टेंट प्रतिवाद प्रतिक्रिया विषय पढ़िबा जोटा कि ओडिसा माटी रे हेइथिला तार ना होची पाइक रिबेलियन बा पाइक मानकर आंदोलन। ओके ताहले देखिबा नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। ओडिसा रे पाइक विद्रोह ताहले आमे जेमति देखिले हमर पूर्वरे आमे पिपिली युद्ध जतेबेले पढुचे पिपिली वार पढुचे सेठी जय राजगुरु को भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। सेमिति आमे जतेबेले पाइक रिबेलियन पढिबा पाइक विद्रोह पढिबा सेतेबेले बक्सी जगबंधु को भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। एई दुई जण को विषय रे आपण मने रखिबे। ताहले इंग्रेज माने आमे जानिचे पूर्वरु पढ़िलेनी बहुत थर जे 1803 मसीहा रे ओडिसा को ऑक्युपाई करथिले। ओके तापर आमे देखिले कि जय राजगुरु इंग्रेज माननकु विरोध करथिले एवं तांकु मिदिनापुर रे फांसी दंड दिया जायतिला ता सहित सिए शहीद मध्य हेले। तापरे कोन हेइथिबो बोली आपण भाबुचंती लोक माने निश्चय भाबरे क्षुब्ध हेइथिबे। तांकर एते भल जणे लीडर थिले सिए पाइक माननक पय आखडा शाळा बनेइथिले। तेणु ओबियसली पाइक माने एठी असंतुष्ट हेले सैन्य माने एठी कौन हेइथिले ना असंतुष्ट हेइथिले एवं सेमाने कौन करिथिले विभिन्न प्रकार राजनैतिक सामाजिक एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे सबु जगह रे असंतोष वृद्धि पाइला एवं ओडिसा रे मोगल आ मराठा शासन काल रे पदातिक सैन्य बाहिनी थिले। आमे जदि पूर्व को फेरी जिबा जेतेबेले हमर मराठा रूल चलीथिला जेतेबेले हमर मुगल शासन ओडिसा रे चलीथिला सेही समय रे बहुत सारा पदातिक सैन्य बाहिनी थिले। पदातिक सैन्य बाहिनीर अर्थ होचे जो माने पादरे चालिकी जाउथिले सैन्य जो सैन्य माने एवं युद्ध करुथिले। सेमाने साधारणतः कौन करुथिले कृषि कार्य करुथिले जेतेबेले माने कोन वर्षा होउथिला चाष करिवार समय आसुथिला कृषि कार्य करुथिले एवं युद्ध समय रे जाई कि युद्ध मध्य लढुथिले। ओके एवं जेतेबेलकु सेमाने सेही मानकु ही कुहा जाउथिला कोन पाइक। ओके सेही मानकु ही पाइक बोली कुहा जाउथिला। ताहाले पाइक विद्रोह जानिबा पूर्वरु सेठी आमे जानि नेबा जे बक्सी जगबंधुंकर एठी बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। एपर्यंत आम माने कोन पढारे बक्सी जगबंधु आसी नाहंती आमे इंट्रोडक्शन वीडियो देखुथिले जो थरे कि आमे जानिले 1803 रे ओडिसा हमर ओडिसा को ऑक्युपाई करिसंती ब्रिटिशर्स माने एवं तापरे पूर्व क्लास रे आमे देखिथिले जे जय राजगुरु को निर्मम भाबरे माने फांसी दंड देला परे तांकु हत्या कला परे पाइक माने एवं विभिन्न ओडिसावासी एथिरे असंतुष्ट हेइथिले। सेही असंतुष्ट चारिआडे व्यापी जाइथिला एवं पाइक काहाकू कुहा जाए ताकू आमे देखिले जे जो माने कृषि कार्य मध्य करुथिले एवं जो माने युद्ध समय युद्ध मध्य लढुथिले सेमानकू कुहा जाउथिला पाइक। निम्नलिखित कारण जो पाइक माने इंग्रेज मानक विरोध रे विद्रोह कले। ताहले एई जो रिबेलियन काहेकि हेइथिबो आमे जो पढुचे आमे को रिबेलियन विषय पढुचे एबे ना पाइक रिबेलियन। ताहले एई पाइक माने काहेकि असंतोष हेले से माने काहेकि विद्रोह करिवा पई एकजुट हेइथिले। प्रथम कारण होउची राजनैतिक कारण किछि पॉलिटिकल कॉज थिला। सेकेंड रे देखिबा सामाजिक तथा अर्थनैतिक कारण सोशल एंड हमर इकोनॉमिकल कॉजेस एवं तापरे देखिबा किछि प्रत्यक्ष कारण बा इमीडिएट कॉज ऑफ पाइक रिबेलियन। प्रथमे देखिबा राजनैतिक कारण कौन थिला ना इंग्रेज सरकार खोर्धा राजा आउ तांकर प्रधानमंत्री जय राजगुरु को फांसी दंड रे दंडित कले। खोर्धा राजा को एठी कोन करिथिले बंदी करिथिले। मने रखंतु आमे कोन पढिथिले पिपिली वार रो शेष रे जे खोर्धा राजा को सिए कोन करिथिले बंदी करिथिले बारबाटी दुर्ग रे एवं तापरे तांकु नेकी पुरी रो प्रशासनिक कार्य रे नियोजित करिथिले। एवं जय राजगुरु को कोन करिथिले तांकर जे प्रधानमंत्री जय राजगुरु थिले तांकु फांसी दंड देश देइथिले। एइथिरे जनसाधारण प्रचुर परिमाण रे क्षुब्ध हेइ जाइथिले उत्क्षिप्त हेइ जाइथिले क्षोभ प्रकाश करुथिले। ताहले राजनैतिक कारणटा होउची हमर पिपिली वार बा हमर जो खोर्धा राजा एवं जय राजगुरु को सहित जो पनिशमेंट हेइथिला सेटा होउची हमर पॉलिटिकल कॉज। सामाजिक एवं अर्थनैतिक कारण कोन थिला सोशियो एवं इकोनॉमिक कॉज कोन थिला देखिबा। ओडिसावासी प्रति बहुत अन्याय अत्याचार से माने करुथिले। ये तो आमे पूर्व क्लास रु सेकंड क्लास रे पढ़ी सारिचे केमती सॉल्ट मोनोपोली से माने चली जाइथिले केमती प्लाइट ऑफ ओडिसा आमे ओडिसा रो दुर्दशा केते खराब हेबा को लागिला देखिथिले। सेथिरे से माने जो आमे ओडिसा रो हमर जो पुरी रो जो मैनेजमेंट सिस्टम को किभଳି भाबरे जदि बा ओडिसा रो मैनेजमेंट सिस्टम हमर खोर्धा राजा को अंडर रे थिला किंतु तार फाइनेंशियल जोटा पावर थिला सेटा थिला ब्रिटिशर्स को हाथ रे। ए सब पूर्व क्लास रे पढ़ी सारिचे ए सब विभिन्न कारण पई लोक माने असंतुष्ट थिले तांको प्रति अन्याय अत्याचार करा जाउथिला।
ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନର ଏଠି ଶିକାର ହଉଥିଲେ। ଜମି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ବା ଟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଓକେ, ଖଜଣା ଆଦାୟ ବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଆମକୁ ସିଲଭର ସିକ୍କା ଟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦିଅ। ସିଲଭର ସିକ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ସିଲଭର ସିକ୍କା କଣ? ଯୋଉଟାକୁ କି ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଣୟନ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ କଉଡି ନବୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କଣ ନା ଆମର କାଉରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କଉଡି ସିଷ୍ଟମ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଆମେ କଉଡି ନବୁନି, ଆମକୁ ସିଲଭର ସିକ୍କା ଦିଅ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ତାର ହିସାବ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତାପରେ ଖଜଣାର ହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଚାନକ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଫସଲ ଯଦି ବି ହାନି ହଉଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ତମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି ନ ହଉ, ତମର ଇନକମ ହଉ, ତମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ କି ନ ହଉ, ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଓକେ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କଉଡି ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜମିର ଓନରସିପ ରହୁନଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଆଇନ ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଓଡିଶାର କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଲେ ସିନା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା, ବଙ୍ଗଳାରେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା, ପାର୍ସୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଆ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଓଡିଆ ଜମିଦାର ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି କର ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉମାନେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପଦବୀକୁ ସିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଓଡିଆ ଜମିଦାର ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ପଇଠ କରି ନ ପାରିଲେ ଜମିଦାରୀ ହରଉଥିଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀକୁ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଧନିକ ଥିଲେ, ସେ ଠିକ ସମୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶାକୁ ଆସିକି ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ହେଲେ ସେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜମିଦାରୀ ଅଧିକ ହାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉ ଲବଣ ନୀତି ଥିଲା, ସଲ୍ଟ ଲ ଥିଲା, ସଲ୍ଟ ମନୋପଲିକୁ ସେମାନେ ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଦରକୁ 6 ଗୁଣ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଲୁଣର ରେଟକୁ 6 ଟାଇମ ଇନକ୍ରିଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ କଣ ଥିଲା। ଇମିଡିଏଟ କଜ କଣ ଥିଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନର? ଇମିଡିଏଟ କଜ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅମଲା ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି, ବଙ୍ଗଳା ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ସର୍ବୋପରି ସର୍ବରାକର ମାନଙ୍କର କୂଟଚକ୍ର, ଏତେ ସବୁ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ପଢିବାନି। କିଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଲାଇନ ନୁହଁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ। ଯଦି ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉ ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି, କୋଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆମେ କଭର କଲା ପରେ କେବେ ଟାଇମ ହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ମନେ ରଖିବେ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଚୋଡଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳର ଜାଗିରି ହରେଇଥିଲେ। ଏଠି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗିରି ଥିଲା, ସେ କୋଉ ଏରିଆର ଜାଗିରି ଥିଲେ ନା ଚୋଡଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳର। ତାହେଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳ କପଟ କରିଛନ୍ତି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜାଗିରିକୁ ହରେଇଲେ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଓଭିୟସଲି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏଠି ରାଗିଯିବେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଇକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିପିଲି ୱାର ପଢୁଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର 1804 ରେ ପିପିଲି ୱାର ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ପିପିଲିରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ପାଇକ ରିବେଲିୟନ, ସେତେବେଳେ ରେ ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଏବଂ ପାଇକ ମାନେ କୋଉଠି ଆଟାକ କରିଥିଲେ? ବାଣପୁର ଥାନାକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଅନେକ ପାଇକ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଯାଇକି ସବୁ ଖଜଣା ଖାନାକୁ ଲୁଟ କଲେ। ଖଜଣା ଖାନା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯାଇକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖଜଣାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଓଡିଆ ମାନେ ପାଇକ ମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଲୁଟ କଲେ।
ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମରା ଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲି ୱାର ଏବଂ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ନିହାତି ପଢିବେ। ଦିଟା ସାରା ରିବେଲିୟନ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ନାଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ପିପିଲି ୱାର ପରେ ସେମାନେ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ସରିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜା ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ରୂପେ କଣ କଲେ, ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପୁରୀର ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଓକେ, କଲେ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ସରି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ। 1823 ରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପାଇକ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ନାହିଁ, 1823 ମସିହାରେ କଣ କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା। ମାନେ ତାର ଆଉ କେହି ଓନର ରହିବେନି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର କେହି ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆତ୍ମଗୋପନ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି 1825 ମେ ମାସରେ କଟକ ସହରରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ନିକଟରେ ପୁଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରିବେ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିଲେ, ସବୁଆଡେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି 1825 ମେ ମାସରେ ଯାଇକି କଟକରେ ସିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଟକ ସହରରେ କଣ କରାଗଲା, ନଜର ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ଦିଆଗଲା ଏବଂ 1829 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିବେଲିୟନ ପିପିଲି ୱାର ଏଣ୍ଡ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ଆମର କନ୍ଧ ରିବେଲିୟନ ହେଲା, ଭୂୟାଁ ରିବେଲିୟନ, କୋଲ୍ହ ସାନ୍ତାଳ, ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା। ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କ୍ଲାସଟି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଆନାଉନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ତଥା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିନି, ତଥାପି ଆମେ ମଣ୍ଡେ ଠାରୁ ଇଂଲିଶ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢିବା, ତା ସହିତ ଓଡିଶା ଜିକେ ଯୋଉ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ, ୱିକରେ 2 ଦିନ ତାକୁ ପଢିବା, ଆଉ 3-4 ଦିନ ଆମେ ଇଂଲିଶ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଓକେ, ଯଦି ଏ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏହାର ପିଡିଏଫ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେଇଯିବେ, ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।